अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद है सब खरीदना होवोगे ते खुशबाश होवोगे। अल्लाह ताला तुहाडी आसानियां पैदा करे ते अगे तुसीं दोस्तां दी आसानियां पैदा करो ते हस्सया करो, मुस्कुराया करो, खुश रहा करो। जिंदगी दे सारे गम तुहाडी मलकीयत थोड़ी ने, हमेशा खुश रहा करो जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि अल्लाह ताला दे फजल करम नाल ठीक होवोगे और साडे प्रोग्राम तो इस्तिफादा हासिल कर रहे होवोगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਈਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ यानी कि मुख्तलिफ फ़िरक़ियां तो तलक रखते हैं, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई बरेलवी है। यानी कि उन्होंने अगर केस करवाने होण ते कोई मजहबी ਜਿਹੜਾ ਵੇ जी जी ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਕਰਵਾਉਣ ਔਰ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ। मैं तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਸੁन्नी, ਵਹਾਬੀ, ਬਰੇਲਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹੈ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਮੇਜ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉੱਥੇ। तो ये सब केस इस चीज़ से बनता कि जर्मन जी हुकूमत है या गौरमेंट या अदालत मंगदियां ने, वो इस चीज़ सिर्फ प्रायोरिटी देंदियां ने कि तुहाडी ज़ाती जान नूं की खतरा है। तुसी आके पूरा खानदान इत्थे गिनवा दिओ कि मेरे खानदान नाउज़ुबिल्लाह कोई कत्ल हो गया है, कोई 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 नुकसान पहुँच गया है, जो मर्जी हो गया है, मेरे भाई नूं हो गया है, मेरी माँ बाप भैन भाई किसी नूं भी खतरा पहुँचा है। लेकिन अदालत विच एक ही सवाल चलना है और इक्को सवाल होना है कि दसो कि तुहाडी जान नूं हुण इस टाइम की खतरा है। सारा मुद्दा उन्होंने अदालत ने यही पूछना है कि तुहाडी जान नूं की खतरा है, तुहानूं पर्सनल की प्रॉब्लम है, तुसी जान बचा के क्यों आए हो, की मसला सी। सारा केस इस चीज़ से चलना है। ये तो हट के कोई चीज़ नहीं कि मेरे कोई महल्ले च वाकया हो गया है, कई दोस्त आके कह देंगे मेरे शहर च वाकया होया ते मेरा इस फिरके नाल तलक है ते मैनूं तां प्रॉब्लम है। कोई आके कह देगा इत्थे आके मेरे महल्ले च वाकया हो गया ते मैनूं तां प्रॉब्लम है, मेरे खानदान च होया है, मेरे भैन भाइयों नाल होया है। फिर भी अदालत सारा सुन के इक्को गल ते आंदी है बार बार कि ये दसो कि तुहाडी ज़ाती जान नूं किहड़ा खतरा है, काहदा खतरा है, की थ्रेड है, की धमकियां मिलियां ने। एक बंदा कहंदा जी मेरी ज़ाती जान नूं खतरा है और मैनूं मर्डर करन दियां धमकियां मिल रहीआं ने, वो कहणगे सबूत लैके आओ। उन्होंने सबूत देने पैणगे। अगर वो छोटी जी सिंपल एक सिंपल मिसाल है, अगर वो कहता कि मसलन कि मैं लाहौर च रहना तो मेरी जान नूं खतरा है, तो अदालत का पहला ही सवाल होएगा कि तू तेरी अगर जान नूं खतरा लाहौर दे विच है तो तू कराची चल जा, तू मुल्तान चल जा, तू सियालकोट चल जा, इस्लामाबाद चल जा। उसकी वजह है वे मेरे दोस्तों कि वो कहंदे ने कि एडा वड्डा पाकिस्तान है, तुसी अपनी जान बचाने लई उत्थों हिजरत कर लो, तुहाडे इस्लाम च भी आई है और तुसी हिजरत करके अपनी जान बचाओ। जान बचाना तुहाडे ते फर्ज है। सॉरी, मैं अपने सब भैन भाइयों नूं दसना चाहांगा कि जर्मन हुकूमत नूं एक तो तुहाडे मज़हब बारे काफ़ी हद तक इस्लाम दे बारे पता है और दूसरा उन्होंने पता है कि असीं इन्हां नूं इह क्रॉस क्वेश्चन करने ने। वो क्रॉस क्वेश्चन करदे ने ते बंदा उन्हां दे सवालां विच फस जांदा है। बंदा कहंदा जी मैं पिंड च रहा तो उत्थों भज आया, या मैं शहर च सां तो उत्थों मैं जान बचा के भज आया। कहंदे नहीं, इह कोई हल नहीं है। तो इन्हूं च असीं अपनी जान बचाने तो शहर सिटी चेंज करदा, अपना ज़िला चेंज करदा, अपना सूबा चेंज करदा, शायद तेरी जान दूसरे सूबे विच बच जांदी। सॉरी, अगर एनजीओ अदालत अक्सर के मेरे कई दोस्तों नाल सवाल होए ने कि अगर यही मसला है, हर बंदे नूं उत्थे कोई ना कोई मज़हब को दूसरे को खतरा है, तो इंज क्यों नहीं करते कि सारा पाकिस्तान जिहड़ा वो ही जर्मन आ जाए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨੱਸਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਹੋ, ਸੁन्नी ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤਅल्लुक़ है, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, किसी भी मज़हब नाल तअल्लुक़ है, कोई भी फिरका तअल्लुक़ है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਰਮਨ हुकूमत ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਰਮਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ
ਜੀ ਕਿ ਦੋਸਤ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ। ਤੇ ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਜੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਈਡਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸੂਬਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਸੂਬਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਈ 2-4 ਸੂਬੇ ਜਾਂ 2-4 ਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਔਰ ਥ੍ਰੈਟ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧਾ ਤੂੰ ਜਰਮਨੀ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਆਏ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਿਰਕੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਫਿਰਕੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਰਮਨ 'ਚ ਔਫਨਥਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਬਰੇਲਵੀ ਅਹਿਲਦੀਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ, MQM ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾਏ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਫਿਰਕੇ ਇੱਥੇ
ਇਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਲਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ को इजाज़त चाहना है ते खुदा हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।